Welcome to Commerce class. Today's topic is about consumerism. Consumerism பத்தி நம்ம பார்க்கலாம். First, consumerனா யாரு? Consumer அப்படிங்கிறது ஒருத்தர் one who consumes goods manufactured. எந்த ஒரு பொருட்கள் manufacture ஒரு பொருளை நம்ம யூஸ் பண்றோமோ or sold by others இல்ல வித்த பொருட்களை நம்ம வாங்கி யூஸ் பண்றோமோ or what is created அதாவது இயற்கையிலே இருக்கக்கூடிய அதாவது காத்து சுவாசிக்கிறோம் தண்ணி குடிக்கிறோம் இல்ல இயற்கை வளத்தை நம்ம யூஸ் பண்றோம் that is so in by nature and sold by others. Okay, so service நம்ம யூஸ் பண்ணாலும் நம்ம consumerism தான். என்ன மாதிரி சர்வீஸ்ங்கறாங்க? பேங்கிங் சர்வீஸ், டிரான்ஸ்போர்ட் சர்வீஸ், இன்சூரன்ஸ் சர்வீஸ், இவங்க எல்லாமே நம்ம எதெல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்றோமோ அதாவது ஒருத்தர் தயாரிச்சு manufactured or that is available in nature or any other services that particular person what we make use of is called a consumer. அப்போ Indian Consumer Protection Act 1986 என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா a person who buys any goods or services for a consideration அப்படின்னா ஃப்ரீயா கிடைக்கிறது இல்ல அந்த ஒரு சர்வீஸையோ இல்ல ஒரு குட்டையோ நம்ம காசு கொடுத்து வாங்கணும். So you buy that or in return you should give something that is called consideration which has been paid or promised or partly paid and partly promised. அதாவது ஒண்ணு நீ பே பண்ற இல்ல ப்ராமிஸ் பண்ற பே பண்ற அப்படின்னு இல்லைன்னா பாதி அமௌண்ட் தான் பே பண்ணிருக்க இல்ல பார்ட் ப்ராமிஸ் இந்த வேலை முடிச்சுட்டு அப்புறமா நான் உனக்கு செஞ்சு கொடுக்குறேன் partly promised or under any system of deferred payment is called a consumer. அதாவது ஃப்ரீயா நீ கிடைச்சதுக்கு இல்ல for which you are making a consideration. In return you give something. Okay, so that particular person is called a consumer who according to the Indian Consumer Protection Act 1986. Okay, இந்த consumerism எப்படி ஒரிஜின் ஆச்சு அதோட எவல்யூஷன் என்ன அதோட growth of consumerism என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம். இது எப்போ ஆரம்பிச்சு அப்படின்னா 20th century தான் mark the expansion of consumerism in many areas. அதாவது progressive women movement and Henry Ford அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா they are the main leading role, they are the characteristics icon of the time. அவங்க they started into this particular particular consumerism. அது மட்டும் இல்லாம working people they started to demand working conditions. அந்த industrialization அந்த டைம்ல இண்டஸ்ட்ரீஸ்ல எல்லாம் அந்த லேபர்ஸ் they were not treated very good. அவங்களுக்கு அவங்க கேட்டது எதுவுமே அவங்களுக்கு நல்லபடியா செஞ்சு கொடுக்கல அவங்களோட இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்ட். So they started to demand working conditions. அது மட்டுமே இல்ல the American citizens they started to realize the value of fighting for better quality goods. எனக்கு கொடுக்கிற காசுக்கு அவங்களுக்கு தரமான பொருட்கள் அவங்களுக்கு கிடைக்கல. So what they started to do, they started to demand we are paying for the goods that we get, so we want quality goods. So they started to demand for quality goods. Okay, then middle class progressive women began organizations like the National Consumers League NCL. இவங்க இந்த மிடில் கிளாஸ் பீப்புள் எல்லாம் ஒரு இயக்கத்தை ஆரம்பிச்சாங்க. அது பேரு தான் மிடில் கிளாஸ் நேஷனல் கன்சியூமர்ஸ் லீக் in response to the substandard quality of goods. Okay, so எல்லாருக்கும் ஒரு awakening ஒரு awareness create ஆச்சு. நம்ம கொடுக்கிற அந்த வாங்குற இந்த பொருள் எவ்வளவு காசு கொடுக்கிறோமோ அது தரமான ஒரு குவாலிட்டியான குட் இல்ல. So we have to fight for our rights. அவங்களுக்கு ஒரு awareness create ஆச்சு. Then அது மட்டும் இல்ல most of the consumers in the well developed countries were educated. நல்ல educatedா இருந்தாங்க and they were well informed and they were in a position to protect themselves. அவங்க நல்லா படிச்சிருந்தாங்க and they got all information, so they feel that they have to protect themselves. Okay, இது எங்கன்னா இதெல்லாம் western side. பட் இந்தியன் ஸ்டைல்ல பாத்தீங்கன்னா இந்தியன் கண்ட்ரில பாத்தீங்கன்னா இங்க சிச்சுவேஷனே வேற. ஏன் அப்படின்னா நம்மளோட டெக்னாலஜி ரொம்ப ரொம்ப பின்தங்கி இருந்தது. அது மட்டுமே இல்ல இங்க ப்ராடக்ட் ரொம்ப பொருட்கள் தயாரிக்கிறதே ரொம்ப ரொம்ப கம்மி, ஷார்டேஜ் ஆஃப் ப்ராடக்ட் அண்ட் அடல்ட்ரேஷன் அண்ட் பிளாக் மார்க்கெட் பிராக்டிஸ்ல இருந்தது இங்க இந்தியால. then people ஓட living standard of living பாத்தீங்கன்னா very very less because அவங்க கிட்ட money at disposal was very less. அவங்க எல்லா கையிலயும் பணப்புழக்கம் ரொம்ப கம்மியா இருந்தது.
அப்போ இந்த யார் இதுல வந்து ரொம்ப பெனிஃபிட் ஆனாங்கன்னா இட் இஸ் a businessman and the industrialist. the profit making attitude ஓட இருந்தாங்க இல்லையா அந்த businessmen, அவங்க வந்து சொசைட்டிக்காக நம்ம ஒரு சேவை செய்யணும், அவங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு ப்ராடக்ட கொடுக்கணும் நல்ல ஒரு நியாயமான விலையில. so they fail to discharge social responsibility of maintaining fair price, quality of good and providing services. இது வந்து அவங்க they did not take into consideration. what they thought, make money, make profit. அது எப்படியாச்சும் ஒரு ப்ராஃபிட் செஞ்சிடணும். அவங்க கன்சியூமர்ஸ் பெனிஃபிட் ஆனா என்ன, பெனிஃபிட் ஆகலைன்னா என்ன, அவங்களுக்கு ஏதாச்சும் ஒரு தீங்கு வந்தா என்ன, அதை பற்றியெல்லாம் அவங்க கவலைப்படவே இல்லை. ஓகே, சோ இந்த மாதிரி இருந்ததுனாலதான் என்னாச்சு, கன்சியூமரிசம் இஸ் தி அவுட்கம் ஆஃப் சஃபரிங் அண்ட் எக்ஸ்ப்ளாய்டேஷன் ஆஃப் கன்சியூமர்ஸ். இந்த கன்சியூமர்ஸோட எக்ஸ்ப்ளாய்டேஷன், அவங்க அதனால பட்ட கஷ்டங்கள், இதனாலதான் என்ன ஆச்சு, கன்சியூமரிசம்ங்கிற ஒரு இயக்கமே வந்துச்சு. So it is the outcome of suffering and exploitation of consumers, and some businessmen aim to make an abnormal profit. சாதாரண profit, normal profit அல்ல, abnormal profit. எப்பயுமே கிடைக்கக்கூடிய ப்ராஃபிட்டை விட அதிகமான ப்ராஃபிட். யாரோட கஷ்டத்துல, at the cost of consumer safety and health. Okay, so இதெல்லாம் தான் reason why we started to go in for consumer movement. and most of the product பாத்தீங்கன்னா adulteration இருந்தது, artificial scarcity வேணுமே உருவாக்குனாங்க, they sold the goods at an unreasonable price. இது மட்டும் சில காரணங்கள்ல நம்ம இந்தியன் வே ஆஃப் லிவிங், இந்தியன் எக்கானமில பாத்தீங்கன்னா அந்த ரிலிஜியஸ் கஸ்டம், ட்ரெடிஷன், லாங்குவேஜஸ் இந்தியா, இதெல்லாம் வந்து மக்களை வந்து பிரிவினை உண்டாக்கிச்சு. அதனால இவங்க எல்லாருமே ஒண்ணு சேர முடியல. அண்ட் 3/4 ஆஃப் பாப்புலேஷன் எங்க இருந்தாங்கன்னா ரூரல் ஏரியாஸ்ல இருந்தாங்க. கல்டிவேஷன் மட்டும்தான் அவங்களுக்கு மெயின் சோர்ஸ் ஆஃப் லைவ்லிஹுட்டா இருந்தது, அதுதான் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு சோர்ஸ் ஆஃப் இன்கமா இருந்தது. அண்ட் ஆல்மோஸ்ட் மோஸ்ட் ஆஃப் த ஃபார்மர்ஸ் வெரி இல்லிட்ரேட், அவங்களுக்கு வந்து எழுத படிக்க தெரியாதவங்களா இருந்தாங்க, அவங்களோட இன்கம் வந்து ரொம்ப லோவா இருந்தது. ஸோ in order to save or protect them against exploitative practice of trade, consumerism emerged. இது இப்ப நம்ம என்ன பார்த்தோம்னா, என்ன காரணத்துக்காக இந்த கன்சியூமரிசம் அப்படிங்கிறது வந்துச்சு அப்படிங்கிறது. ஸோ இதெல்லாம் வந்து இட் இஸ் a suffering of the consumers, exploitation of the consumers in the hands of the businessmen, which has led to the formation of this Consumer Protection Act. Okay, so consumer protection na enna? It is a form of social action which is designed to attain the well-being of the society, namely consumers. அது ஒரு social இயக்கம், social action. எதுக்கு அப்படின்னா well-being of society, அதுக்காக உருவாக்கப்பட்ட ஒரு ஆக்ட், ஒரு இயக்கம் தான். இட் இஸ் a consumer protection. The early approach of caveat emptor அப்படின்னா let the buyer aware. அதாவது நம்ம பொருட்கள் வாங்கும் போதுதான் பத்திரமா பார்த்து ஜாக்கிரதையா வாங்கணும். ஏமாத்துறவங்க எப்படி வேணா ஏமாத்துவாங்க, ஆனா நம்ம வாங்கும் போதுதான் பார்த்து வாங்கணும். let the buyer beware has now been changed to caveat venditor. அதாவது செல்லர் தான் இப்ப வந்து ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா கரெக்டா அவங்க சேல்ஸ் பண்ணணும். ஏன்னா buyer is not less educated or informed. Buyer is very much aware about his rights. அதனால the seller தான் இப்ப என்ன பண்ணணும், he has to take care to sell the goods. Okay, so let us go into the questions now. Who is a consumer? Consumer na yaru? முதல்ல சொன்ன one who consume goods manufactured and sold by others or created, that is which is in nature, by nature and sold by others. This is what is called a consumer. அப்ப consumerism அப்படின்னா என்ன? Consumerism not limited to organized efforts but it is a social movement seeking to augment the rights and powers of buyers in relation to sellers. இது ஒரு சமுதாய இயக்கம். எதுக்கு அப்படின்னா ஒருத்தரோட கன்சியூமர் ஓட ரைட்ஸ் அண்ட் பவர்ஸ் வந்து நிலைநாட்டுறதுக்காக, in relation to the buyers. This is told by Philip Kotler. Okay, next one. எக்ஸாம்பிள் கேட்கிறாங்க. அடல்ட்ரேஷனுக்கு 2 எக்ஸாம்பிள். ஃபர்ஸ்ட் அடல்ட்ரேஷன் என்ன? மிக்சிங் ஆர் சப்ஸ்டிடியூட்டிங் அன்டிசைரபிள் மெட்டீரியல் இன் ஃபுட் இஸ் கால்ட் அடல்ட்ரேஷன். சாப்பிடுற பொருட்களை கலப்படம் பண்றதுதான் அடல்ட்ரேஷன். அதுக்கு 2 எக்ஸாம்பிள். மிக்சிங் ஆஃப் ஸ்டோன்ஸ் வித் கிரெயின்ஸ்,
கல்லு அதாவது அரிசியில வந்து கல்லு மிக்ஸ் பண்றது, அல்லது கோகனட் ஆயில வந்து பாமாலின் ஆயில் மிக்ஸ் பண்ணி வைக்கிறது, அல்லது பிளாக் பெப்பர், மிளகோட விலை ரொம்ப ஜாஸ்தி, அந்த பிளாக் பெப்பர்ல என்ன பண்றது, பப்பாயா சீட்ஸ், பப்பாளி விதைய மிக்ஸ் பண்றது. ஸோ ஆல் தீஸ் ஆர் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் அடல்ட்ரேஷன். ஓகே, நெக்ஸ்ட் கெவெட் எம்டர்னா என்ன அர்த்தம்? வாட் இஸ் த மீனிங் of caveat emptor? Caveat emptor அப்படிங்கிறது ஒரு லாட்டின் டேர்ம். ஓகே, அந்த டேர்ம் என்ன சொல்லுது? let the buyer be aware. அதாவது வாங்குறவங்க தான் ஜாக்கிரதையா வாங்கணும். This is sold to the phrase sold as is. So the buyer should assume the risk that a product fails to meet the expectation or have defects. வாங்குறவங்க அந்த பொருள் வந்து எந்த ஒரு என்ன சொல்றது குறைபாடு இருந்தாலும் அதை வந்து வாங்குறவங்க தான் பார்த்து வாங்கணுங்கிறது இது டேர்ம் சொல்றாங்க. In other words, the principle of caveat emptor serves as a warning to the buyer. என்ன சொல்றாங்க? warning that they have no recourse with the seller. recourse வாங்கின பொருளை வந்து நம்ம திருப்பி கொடுத்துட முடியாது. இந்த பொருள் வாங்கினேன், இது வந்து டிஃபெக்டிவா இருக்கு அப்படின்னு நம்ம திருப்பி கொடுக்க முடியாது. ஏன் அப்படின்னா வாங்கும் போதே நம்ம பார்த்து வாங்கியிருக்கணும். ஓகே, this is what the term means, caveat emptor. Next, caveat venditor அப்படின்னா, vendor அப்படின்னா one who is selling. So caveat venditorனா the seller must be aware. buyer awareness போய் இப்ப என்னாச்சு, seller வந்து aware இருக்கணும். let the seller be aware by which goods are covered by implied warranty of merchantability. அதாவது விக்கிற பொருட்கள்ல ஏதாவது ஒரு டிஃபெக்டோ இல்ல சம் டிராபேக்ஸ் இருந்தாலும் என்ன பண்ணிருக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு வாரண்டி கவரேஜ் இருக்கணும். அதுதான் சொல்றாங்க. only then the seller can be safe. So what is caveat venditor? Caveat venditor means let the seller be aware by which goods are covered by an implied warranty of merchantability. Next one, Consumer Protection Act பத்தி சொல்றாங்க. எப்போ இது வந்துச்சு அப்படின்னா it came to effect from 15/4/1987. அதுக்கப்புறமா அதுல சில அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் கொண்டு வந்தாங்க. இந்த வருஷம் 1993ல வந்து சில சேஞ்சஸ் கொண்டு வந்தாங்க, அமெண்ட்மெண்ட் கொண்டு வந்தாங்க. சோ இது வந்து கன்சியூமர் ப்ரொடெக்ஷன் ஆக்ட் அப்படிங்கிறது ஷார்ட் ஃபார்ம் எப்படி சொல்றாங்கன்னா கோப்ரா, COPRA, கன்சியூமர் ப்ரொடெக்ஷன் ஆக்ட். ஓகே, சோ இது என்ன பண்ணுது மெயினா அந்த கன்சியூமர் ப்ரொடெக்ஷன் ஆக்ட்? It seeks to protect and promote the interest of consumers. Consumers protect மட்டும் பண்றதில்ல, அவங்களோட இன்ட்ரெஸ்ட் ப்ரமோட் பண்றாங்க. It is safeguarding the consumers against defective goods, deficient service, unfair trade practice and other forms of their exploitation. So the consumers are protected against all these on all these grounds, that is defective good, deficient service, unfair trade practice and other forms of exploitation. Okay, next, what are the important legislation related to consumerism in India? Some legislation, இது ஒரு 3 legislation கொடுத்திருக்காங்க, 3 marksல இருக்கிறதுனால. Indian Contract Act, இது எப்போ எந்த வருஷம் பாஸ் பண்ணாங்கன்னா 1982. main aim is passed to bind the people on promise made in the contract. Contractல என்ன promise கொடுத்திருக்காங்களோ அதை அவங்க கடைபிடிக்கணும். 1982, the Indian Contract Act. Next one, the Sale of Good Act, 1982. It protects the consumers against sellers not complying with expressed and implied warranties in the Sale Act. So அந்த சேல் பண்ணும்போது அவங்க கொடுத்திருக்கிற அந்த வாரண்டியில என்ன அவங்க ப்ராமிஸ் பண்ணாங்களோ they have to follow it. Okay, protect consumers against sellers not complying with expressed and implied warranty in the Sale Act. Next, Agricultural Product Grading and Marketing Act, 1937. This is to ensure supply of agricultural commodities at quality, high quality. அந்த agricultural products எல்லாம் நல்ல குவாலிட்டியில இருக்கணும் அப்படிங்கிற உறுதிப்படுத்திக்கிறதுக்கு தான் இந்த ஆக்ட். எதுக்கு இந்த ஆக்ட்ஸ் எல்லாம் வந்திருக்கு அப்படின்னா there were some drawbacks in every different types of sectors. So to overcome all that, they had to bring out all these acts. Next one, ஆர்டிபிஷியல் ஸ்கேசிட்டினா என்ன? செயற்கை தட்டுப்பாடு. இது ஒன்றும் பெரிய விஷயம் இல்லை, நம்ம பார்க்கிறோம்.
சில நேரங்கள்ல சினிமா தியேட்டர்ஸ் போனா புக்ஸ் டிக்கெட் சோல்ட் அவுட் இருக்கும். பட் ஆக்சுவலா அவங்க டிக்கெட்ஸ் எல்லாம் வச்சிருப்பாங்க. தே ஆர் கிரியேட்டிங் செயற்கையான ஒரு தட்டுப்பாடு, ஆர்டிபிஷியல் ஸ்கேசிட்டி. இது எதுக்கு இப்படி உருவாக்குறாங்க? அப்போ வந்து அதிக விலை வச்சு அவங்க விற்கலாம். ஓகே, there are certain situations where the shopkeeper put up the board no stock in front of the shop even though there is. So in such situations consumers enaranga, they are desperate to buy such goods that they have to pay hefty price. Hefty na romba அதிகமான விலை கொடுத்து அவங்க வாங்க வேண்டியதா இருக்குது. ஓகே, சோ இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் கொடுத்திருக்காங்க. ஹவுஸ்ஃபுல்னு போட்டிருக்காங்க, பட் ஆக்சுவலா டிக்கெட்ஸ் எல்லாம் வந்து ஹையர் பிரைசஸ்ல பிளாக் மார்க்கெட்ல கிடைக்கும். So this is called artificial scarcity. Next one, consumerism ஓட இம்பார்ட்டன்ஸ் கேக்குறாங்க. எதுக்கு வந்து consumerism இருக்கணும்? Importance of consumerism lies in awakening and uniting consumers. எல்லா consumers வந்து அவங்களுக்கு ஒரு விழிப்பு உணர்வு கொண்டு வரணும். awakening and unite the customers, அவங்க எல்லாமே ஒன்று சேர்க்கணும். discourage unfair trade practices. okay, then protect against exploitation. awakening the கவர்மெண்ட்டுக்கு ஒரு கவர்மெண்ட்டுக்கு நோட்டீஸ் கொண்டு போகணும். இந்த மாதிரி எல்லாம் கன்சியூமர்ஸ் எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்றாங்க அப்படிங்கறது அவங்களுக்கு தெரிவிக்கிறதுக்கு ஒரு விழிப்புணர்வு கவர்மெண்ட்டுக்கும் வரும். effective implementation of protection, consumer protection law. லால இருந்தா மட்டும் போறாது, அது என்ன பண்ணணும்? நடைமுறைப்படுத்தணும், செயல்படுத்தணும். providing complete and latest information. இப்பக்கு என்ன latest information அதை வந்து provide பண்ணணும். then discouraging anti-social activities. okay, so this is the importance of consumerism. அடுத்தது போலாமா? consumer எப்படி எல்லாம் எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்றாங்க? selling at higher price, அதிக விலை வச்சு விக்கிறது, by creating artificial scarcity, adulteration, சாப்பிடுற பொருட்களோட கலப்படம் பண்றது. next one, duplicate or spurious goods, அதாவது ஒரிஜினல் அப்படின்னு நம்ம வாங்குற பொருள் எல்லாம் என்ன? ஆர்டிபிஷியல் டூப்ளிகேட் ப்ராடக்டா இருக்கும். இது எங்க மோஸ்டா பார்க்கணும்னா மெடிசின்ஸ், they are sold in large number from Cape to Kashmir. அது காஷ்மீர்ல இருந்து கன்னியாகுமரி வரையும் மெடிசின்ஸ், சில மெடிசின்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா டூப்ளிகேட் மெடிசின் விற்கிறாங்க. சோ ஏன் அப்படி? நம்மளுக்கு அதை பத்தி ஒரிஜினல் பத்தி நம்மளுக்கு தெரியாததுனால they take undue advantage of it. then creating of artificial scarcity, then substandardனா குவாலிட்டி வந்து ரொம்ப புவர் குவாலிட்டியான ப்ராடக்டா அதிக விலைக்கு விற்கிறது. அதை நம்ம ஓபன் பண்ணி பார்த்தாதான் இவ்வளோ காசு கொடுத்து இதை வாங்கணுமா அப்படின்னு நம்மளுக்கு தோணும். substandard, below the standard. then product risk, some product we do not know how to use it, how to store it, how to maintain it. okay, so we must be properly informed. whenever the usage of good is likely to cause danger or hurt consumer, manufacturer have to forewarn the consumers. முன்கூட்டி அவங்களுக்கு எச்சரிக்கை சொல்லணும். இதை இந்த ப்ராடக்ட பத்திரமா மெயின்டைன் பண்ணுங்க, இல்ல குழந்தைங்க கைக்கெல்லாம் இது போகாத மாதிரி பாத்துக்கோங்க, இதை வந்து மேல வைங்க, இல்லைன்னா இந்த டெம்பரேச்சர் மெயின்டைன் பண்ற மாதிரி வைங்க அப்படின்னு வந்து அந்த ப்ராடக்ட் ரிஸ்க் என்ன இருக்கோ அதை சொல்லி வைக்கணும். okay, then only we can take the precautionary measures to handle it safely. then false advertisement. advertisement வந்து தப்பான ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட். தரமான பொருள், நியாயமான விலை, குட் குவாலிட்டி, அப்படி எல்லாமே சொல்லி அட்வர்டைஸ் பண்ணுவாங்க. ஆனா நம்ம போய் பார்த்தாதான் தெரியும் it will be not up to mark as what they have mentioned. okay, what is the role of consumer in consumer protection? கன்சியூமரோட ரோல் என்ன? அவாய்டன்ஸ் ஆஃப் பிரைஸ் ஹைக். பிரைஸ் ஹைக் நம்ம வந்து அவாய்ட் பண்ணணும். they should desist from hiking the price in the context of acute shortage of goods. அதாவது பொருட்கள் தட்டுப்பாடுங்கிறதுல வந்து என்ன பண்ணணும்? பிரைஸ் ஹைக்க அவாய்ட் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் ஹோர்டிங்னா பதுக்கல். நிறைய சர்க்கரையோ இல்ல எண்ணெயோ இல்ல நெய்யோ கரெக்டா அந்த தீபாவளி டைம்ல பாத்தீங்கன்னா எல்லா இடத்துலயும் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? ஹோர்ட் பண்ணி வச்சிருவாங்க, பதுக்கி வைப்பாங்க. only then you can bring out a price hike. விலை உயர்வை வச்சு அவங்க அந்த பொருட்களை விற்கலாம். சோ அந்த மாதிரி பதுக்கி வைக்கிறத வந்து அவாய்ட் பண்ணும். அதே மாதிரி வெங்காயம், ஆனியன்ஸ், when there is a heavy rain, what do? they store it and bring it out to the market by raising the price. then guarantee for good quality. நல்ல குவாலிட்டியான தரமான பொருட்களை விற்கிறோம் அப்படிம்பாங்க, பட் they should not give false warranty for the product. it should ensure supply of good quality price. okay,
Next, product information. They should disclose correct, complete, accurate information about the product. அதாவது அதோட சைஸோ குவாலிட்டி, உள்ள இருக்க அந்த குவான்டிட்டி, எவ்வளோ குவான்டிட்டி, அதோட சப்ஸ்டன்ஸ், அதை எப்படி யூஸ் பண்ணணும், இதோட சைடு எஃபெக்ட் என்ன ப்ரிகாஷனரி மெத்தட் எடுக்கணும், இதுல எவ்வளோ வெயிட்டேஜ் இருக்குது, இதை எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ண முடியாதா, இது எப்படி அப்ளிகேஷன் பண்ணணும், எல்லாமே என்ன பண்ணணும், ப்ராடக்ட் இன்ஃபர்மேஷன் அந்த பொருளோட கவர் மேலேயோ அந்த பொருட்கள் மேலேயோ அவங்க வந்து எழுதியிருக்கணும். நெக்ஸ்ட், ட்ரூத் in advertising. Advertisement பண்ணும்போது என்ன சொல்லணும், கரெக்டான இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கணும். They should not convey false, untrue, bogus information relating to the product. அந்த ப்ராடக்டை பத்தி தப்பான இன்ஃபர்மேஷனும் அவங்க வந்து அட்வர்டைஸ் பண்ணக்கூடாது. This will mislead the consumers. Then, protection from hazard. What they should do? They should not market the product which is potentially hazardous and harmful. It should test the safety of the product before they are marketed. So, food items are இருக்கட்டும், electronic goods are இருக்கட்டும், immediate அவங்க என்ன பண்ணணும், withdraw if they are supplying spoiled or contaminated food items. அதே மாதிரி எலக்ட்ரானிக் ஐட்டம், அது நல்ல ஒரு சேஃப்டி மெஷர்ஸ் இல்லை, ப்ரிகாஷனரி, அதை யூஸ் பண்ணா ஏதாச்சும் ஒரு ஆபத்து இருக்கு அப்படின்னா அதையும் என்ன பண்ணணும், அவங்க வித்ட்ரா பண்ணிடணும். Money refund guaranteed. There are the product becomes defective. Business enterprise should replace it with new or refund the purchase price. ஒன்னு மாற்றி கொடுக்கணும், அல்லது என்ன பண்ணணும், ரீப்ளேஸ், அதே பொருளை அவங்களுக்கு இன்னொரு பொருள் கொடுக்கணும், ரீப்ளேஸ், நல்ல ஒரு குவாலிட்டியான ப்ராடக்டை ரீப்ளேஸ் பண்ணி கொடுக்கணும். If the product causes injury, அதாவது ஏதாச்சும் ஒரு தீங்கு விளைவிச்சா, harm to the customers, it should reimburse the expenditure. அதனால அவங்களுக்கு ஏற்பட்டக்கூடிய அந்த செலவை வந்து கன்சியூமர்ஸ்க்கு திருப்பி கொடுத்துடணும். Reimburse the expenditure done by the consumer concerned. So அவங்க உடல் அளவுல மன அளவுல பாதிப்பு ஏற்பட்டிருக்கும், அந்த பர்டிகுலர் ப்ராடக்டை யூஸ் பண்ணியிருந்தா அவங்களோட உடல் உறுப்புகள் பாதிக்கப்பட்டிருந்திருக்கு, அவங்க சொன்ன எல்லா ப்ரிகாஷனரி மெஷர்ஸும் ஃபாலோ பண்ணியும் அவங்களுக்கு வந்து some hazard வந்திருந்ததுன்னா then they should refund the amount. Okay. The consumers are said to be the king of entire business sphere. His interests are virtually neglected. Shortage of good makes the consumer to be content with whatever is offered, and sometimes quality is sacrificed. Warranty of performance has no meaning. Health hazard is never considered. இவங்க என்ன சொல்றாங்க, profit maximization turns out to be the sole consideration of business enterprise. In such context, consumer protection remains of vital importance. எதுக்கு கன்சியூமர் ப்ரொடெக்ஷன் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னா, அவங்க கன்சியூமர்ஸ் அ கிங் அப்படின்னு நம்ம சொன்னாலும் அவங்க என்ன சொல்றாங்க, ஷார்டேஜ் ஆஃப் குட்ஸ் ஷார்டேஜா இருக்கும் போது எது மார்க்கெட்ல இருக்கோ அதை வச்சு நம்ம சாட்டிஸ்ஃபை ஆகணும் அப்படிங்கிற ஒரு மனோபாவம் யாருக்கு வருது, கன்சியூமர்ஸ்க்கு வருது. தென் வாரண்டி அப்படின்னு சும்மா பேரளவுக்கு சொல்றாங்க, பட் அதுக்கு மீனிங்கே இல்லை. ஹெல்த் ஹசார்ட் கண்டுக்கிறதே இல்லை. அவங்களுக்கு என்டர்பிரைஸ்க்கு என்ன ஆகுது, ப்ராஃபிட் மேக்சிமைசேஷன் மட்டும்தான் அவங்களுக்கு சோல் கன்சிடரேஷனா இருக்குது என்டர்பிரைஸ்க்கு. ஸோ அதனாலதான் கன்சியூமர் ப்ரொடெக்ஷன் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு we have come to the conclusion. So we come to this end of this video, children. So go through it. So what we saw today, various ways how the consumers are exploited in different ways. Then what is the importance of consumerism? What do you mean by artificial scarcity? Who is a consumer? What are the legislation? Okay, various legislations. What do you mean by caveat emptor? What is caveat venditor? Examples of adulteration. So all this we saw today. So go through the video. I am sure it is very helpful for you. Thank you, children.